سوات میں اسکول وین پر حملے میں ڈرائیور کا قتل دہشت گردی نہیں، ڈرائیور کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ اسی پر مزید جانیں گے، شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوات میں اسکول وین پر حملہ ہوا جس میں ڈرائیور کا قتل ہوا، اور پولیس کا بتانا ہے کہ ڈرائیور کا قتل دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، جبکہ ڈرائیور کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، اس طرح کے آج سے 10 روز قبل گولی باغ میں اسکول وین پر جو حملہ ہوا تھا اس کے تمام تر تفصیلات اور وہ سامنے آ گئے، اور جس کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، تو اب سے کچھ دیر قبل اس وقت بھی آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری سوات میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 10 روز قبل جو پولیس وین اسکول وین پر جو حملہ ہوا تھا، اور اس میں حسین احمد نامی ڈرائیور جاں باغ جبکہ 2 بچے زخمی ہوئے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا گھریلو تنازعات اور غیرت کے نام پر حسین احمد کو مارا گیا ہے۔ انہوں نے واقعے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 2 ملزمان میں ایک دبئی فرار ہو چکا ہے، جس کے لیے انٹرپول پر ان کو لانے کے لیے رابطے جاری ہے۔ لیکن جو واقعہ ہوا تھا جس کے بعد عوام میں کافی خوف و ہراس پایا جا رہا تھا، جو احتجاج کیے جا رہے تھے، آج ان کی مکمل تفصیلات سامنے لائی گئی ہے، اور جو ڈرائیور تھا حسین احمد، تو ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں جب حسین احمد کو قتل کیا جا رہا تھا، ان پر فائرنگ کی گئی، تو اس واقعے میں 2 بچے زخمی ہوئے تھے جن کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا۔ انہوں نے مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مقتول کا اپنے سالوں اور ان کے ساتھ دشمنی تھی، اور سوات کے امن کو کسی بھی صورت تباہ نہیں کیا جائے۔ انہوں نے کہا جو شدت پسند تھے ان کا سوات سے مکمل خاتمہ کیا جا چکا ہے، اور جو بالا علاقے وہ مکمل سیکورٹی فورسز اور پولیس کے کنٹرول میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر عمران خان کا 4 سدہ میں انتخابی ضابطہ اخلاق، الیکشن کمیشن نے عمران خان انتخابی ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک فرد رکن اسمبلی ہے اور پھر اسمبلی کا انتخاب لڑے۔ آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ 150 استعفے آئے ہیں، کہاں ہیں استعفے؟ 150 استعفے لے آئیں، ابھی قبول کرتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دیگر استعفے سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس ہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے۔ الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ امیدوار کو جلسہ کرنے کا حق ہے، اس کو ضابطہ اخلاق پر ایڈوائزری جاری نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الیکشن جیتنے پر سوال اٹھا دیا، لگتا ہے روز صبح اٹھ کر سوچتے ہیں آج کیسے ثابت کریں، ہم بھی سیاسی فریق ہیں۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور اس کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 25 مئی 2022 کو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی، مگر اب دوبارہ لانگ مارچ کے اعلانات عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہیں۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کرے گا۔ امپورٹڈ حکومت کا ایک ہی موضوع عمران خان ہے، درخواستیں دائر کر رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، کسی طریقے سے لوگ نہ نکلیں، لیکن لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بابر اعوان کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز اپنی واک شاک ٹاک میں سیلاب کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے، ان کو صرف اپنے مقدمات ختم کرانے ہیں۔ 2 ہی آپشنز ہیں، 10 ماہ بعد عام انتخابات یا پھر 10 برس کا انتظار۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ لڑائی بے شک ریاست کو خطرات میں ڈال دیں گے، ماورائے آئین اقدامات و حادثات سے بچا جائے، ضد انا اور خوف کے بت توڑ دیں، ریاست کو چلنے دیں، جمہوریت رہی تو مواقع بہت آئیں گے، غیر متنازع فری اور فیئر الیکشنز، چارٹر آف اکانومی، نیا میثاق جمہوریت واحد راستہ ہے۔ لال حویلی اوور مائی ڈیڈ باڈی، کسی میں ہمت ہے تو آ کر بتائے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو، کہا حکومت کو مروانے میں سب سے اہم کردار رانا ثنا کا ہوگا، کھیل ختم ہو گیا، بس سیٹی بجنے کی دیر ہے۔ لال حویلی آن مائی ڈیڈ باڈی آئیں گے، اگر ہمت ہے تو آ کے بتائیں، کسی میں ہمت ہے تو آ کے بتائیں۔ روز ہمیں ایف بی آر کا نوٹس مذاق بنایا، اپنی ملکیت ہے، 3 مردے کی لال حویلی ہے جی۔ حکومت کو مروانے میں سب سے اہم رول رانا ثناء اللہ کا ہوگا، 10 دن بڑے اہم ہوں گے، گیم از اوور، سیٹی مارنے کی دیر ہے، کھیل ختم، پیسہ آزم۔ ایون فیلڈ میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، عوام نوسر بازوں کو تاحیات سبق سکھانے کی
ठान चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि नैब से अब आसिफ जरदारी को रिलीफ मिलने जा रहा है। तमाम चोर बरी होकर या इंपोर्ट होकर वजीर बनाए जा रहे हैं। सारे मामले में ज़्यादती MQM से हो रही है। ना मनपसंद वजारतें मिली, ना मुकदमात ख़त्म हुए और गवर्नर भी इंपोर्ट करके लगा दिया गया। MQM सिर्फ ऑप्शन के तौर पर ही सियासत में किरदार अदा करेगी। मईशत और सियासत को नुकसान पहुँचाने वाले अवाम से डर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत बैंकिंग कोर्ट सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती दायरा इख्तियार वाज़ेह कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी कर दिए। कहा, इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस में जनरल लॉ और स्पेशल लॉ का भी मामला देखना होगा। इमरान खान की जमानत स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से हुई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर बोले, स्पेशल जज सेंट्रल से जमानत इसलिए हुई क्योंकि बैंकिंग कोर्ट का जज नहीं था। अदालत ने तारिक शफी और फैसल मकबूल की हिफाजती जमानत में तौसी करते हुए शामिल तफ्तीश होने और बैंकिंग कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में सेनेटर आजम स्वाति की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समात। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। रिजवान अब्बासी ने कहा कि यह मामला इस अदालत के दायरे से बाहर है, इसे सेशन जज के पास जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की NA 237 मलीर का नतीजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। ज़िमनी इंतखाब के नताइज से मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेज़ाब्तगी या धांधली हुई है तो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। PTI के वकील शहाब इमाम ने कहा, हम इलेक्शन कमीशन गए, दरवाज़ा ही नहीं खोला गया, इसलिए यहाँ आए। इलेक्शन कमीशन को बेज़ाब्तगी के हवाले से 3 खतूत भी लिखे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन का क्या तनाज़ा लेकर आए हैं ये बताएं। जो बातें आप बता रही हैं, क्या वो इलेक्शन तनाज़े के ज़ुमरे में आती हैं? आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए या नहीं ये बताएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहाँ होता है? वकील शहाब इमाम ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 225 के तहत हमें दादरसी के लिए रुजू का हक है। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जाली वोट डाले। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में हल्के से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तलबा कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इससे मुतालिक तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात देंगे, उनसे मज़ीद बात भी कर लेते हैं। तो खान साहब ने अब ये एक नया सिलसिला हम देख रहे हैं कि शुरू किया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ वफूद से वो मुलाकातें करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा था कि किस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान से मुलाकात भी की थी। PTI चेयरमैन इमरान खान आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तलबा कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पिंडाल सज चुका है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अब्दुल हन्नान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के क्रिकेट ग्राउंड में खिताब करेंगे तलबा कन्वेंशन के लिए। यहाँ पे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, स्टेज सज चुका है। 5000 के करीब इस पंडाल में कुर्सियाँ सजाई गई हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इस प्रोग्राम का इंतजाम किया है, जहाँ पे इमरान खान तलबा को लेक्चर देंगे। लेकिन तलबा के अलावा आम लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी सरगोदा के अलावा दीगर तालीमी इदारों के तलबा भी यहाँ पे शिरकत करेंगे, जबकि तवक्का की जा रही है कि 20,000 के करीब जो है लोग जो हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इमरान खान इस तकरीब में से कबल सर्किट हाउस में अरकान असेंबली और दीगर स्टेक होल्डर्स पार्टी लीडर से जो है मुलाकात करेंगे और उसके बाद तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पे उनका खिताब होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। सरागरसा कुत्तों की वजह से इस इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया है। तलबा में खासा जोशो खरोश है और कप्तान 2 बजे के करीब यहाँ पे खिताब मुतवक्का किया जा रहा है उनका। जी वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की अदम फराहमी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक ख़त तहरीर किया है। ख़त में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रवां साल 4.4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की। सूबे की ज़रूरत के मुताबिक गंदम की खपत 5.156 मिलियन मेट्रिक टन थी। पंजाब हुकूमत ने रवां साल 19 मई को सब्सिडाइज कीमत पर गंदम रिलीज शुरू की। यह फैसला वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट के फैसले के बाद किया गया। रवां साल पंजाब ने वफाक से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम का मुतालबा किया है। इंपोर्ट का फैसला पास्को और दीगर इदारों की हिदायत पर किया गया। पंजाब हुकूमत गंदम की इंपोर्ट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन 29 सितंबर को गंदम की इंपोर्ट पर वफाक की जानिब से एतराज़ात उठा दिए गए।
किसी प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज का मशवरा। कहा बीज की तकसीम के मंसूबे की सिंध और बलूचिस्तान ने हिमायत, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालफत की। बिजाई होनी है फसल की, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया सूबों के साथ कि जी 50-50 बेसिस पे हम इसको तकसीम करेंगे ये बीज को। सूबा सिंध ने फौरी तौर पर हामी भरी, सूबा बलूचिस्तान ने भी अपना मॉडल बना दिया। अब केपी ने और उन्होंने पंजाब ने बावजूद हमारे गुजारिश और दरख्वास्त के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। आज फिर मैं इस मीटिंग के जरिए अपने इन सूबों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई इसमें सियासत नहीं है। गंदम की जो इंपोर्ट की गई है या अभी की जा रही है, ये कहा जा रहा है जी कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट की इजाज़त दे रही प्राइवेट सेक्टर। आई विल नॉट अलाउ दिस कि प्राइवेट सेक्टर आप मंगवा ले अपनी मर्जी की कीमत पर। आई विल नॉट अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक फैट प्रॉफिट्स and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. और आज से FATF का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में शुरू होने जा रहा है। इजलास में दीगर उमूर के अलावा एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिया जाएगा। इंटर बैंक मार्केट में चौथे रोज भी रुपया कमजोर, डॉलर मजीद 12 पैसे महंगा होकर 221 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इंटर बैंक ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 221 रुपए 55 पैसे में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 226 से 229 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और वजीर खजाना इसहाक डार भी रूस से तेल लेने पर आमादा हो गए। कहा भारत रूस से तेल ले सकता है तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता। इसहाक डार का कहना था कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच जाए तो मुझे लाया जाता है, बाद में टांग खींच ली जाती है। Pakistan would be 18th global economy by 2030. Canadian and Italian economies would be behind you. As a nuclear power, you would be sitting at par with the other 19 members of G20. किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। मुझे तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जब बिल्कुल करने पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होती। बहुत लोग कहते हैं कि आप हर दफा जब प्रॉब्लम होती है तो आप लेते हैं, जब ठीक होती है स्काई होता है तो आपकी टांगें खींच दी जाती है। मैं यार मैं क्या करूं? रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है। माहिर मौशी उमूर मुजम्मिल असलम कहते हैं दिलचस्प वक्त है। शहबाज शरीफ ने दुनिया से मदद की दरख्वास्त की है। अब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं हम इमदाद नहीं लेंगे। शहबाज शरीफ पेरिस क्लब के कर्ज़ों को रीशेड्यूल करने का कह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा हम नहीं करेंगे। शहबाज हुकूमत ने रूसी तेल की दरामद को मुस्तरद किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा हम करेंगे, कन्फ्यूज़ हैं या इनकार कर दिया। कराची में पुलिस की नाअहली, शहर में लुटेरों का वाक़तन राज है। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, चिलास का हुस्न दुबाला, सयाहों की मौजें हो गई। लोअर दीर और बुनेर की हसीन वादियों में भी सफ़ेदी छा गई। अटक में जालाबारी हुई, सर्दी में इजाफा हो गया। अहम खबर आपको देंगे। इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो प्रेयर है इमरान खान की दरख्वास्त के अंदर, वो यही कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या GIT तश्कील दी जाए। और ये भी इस्तदा की गई है कि इमरान खान की जानिब से कि मजीद ऑडियो लीक्स को रोकने की रोका भी जाए और वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स का गैर कानूनी करार दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ऑडियो लीक की तहकीकात करके जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मजीद ऑडियोज रिलीज करने से रोका जाए। इस दरख्वास्त के अंदर जो इमरान खान हैं उन्होंने वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत IT और वज़ारत इत्तलात को फरीक बनाया है। जबकि इसके साथ साथ जो दरख्वास्त में IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो FIA और पैमरा, इनको भी इस केस में जो है वो फरीक बनाया है। और अब देखते हैं कि ये कब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है और क्या जो अदालत उज़्मा है इसमें जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनको उन्होंने पार्टी बनाया है इस दरख्वास्त में, उनको नोटिस भी जारी करती है या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
سندھ حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل MDA سہیل خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سہیل خان نے سیلاب متاثرین کی آڑ میں سرکاری زمین پر قبضے کی نشاندہی کی تھی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو الاٹ جگہ کے بجائے سرکاری اراضی پر آباد کیا جا رہا تھا، جس پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل MDA نے متعدد بار سندھ حکومت کو خطوط جاری کیے تھے۔ متعدد بار خط لکھنے کے باوجود بھی سندھ حکومت کی جانب سے نوٹس نہیں لیا گیا، بلکہ انہی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ T20 کوالیفائنگ راؤنڈ میں سری لنکا نے نیدر لینڈز کو 16 رن سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ سپر 12 میں رسائی بھی حاصل کر لی۔ 163 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم 9 وکٹوں پر 146 رنز بنا سکی۔ میکس کی 71 رنز کی شاندار اننگز رائے گئی۔ ہسارنگا نے 3 شکار کیے۔ آئی لینڈرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 162 رنز بنائے تھے۔ کوشال مینڈس نے 72 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ دوسرے میچ میں نمیبیا اور UAE ٹکرائیں گے۔ فتح نمیبیا کو اگلے مرحلے کا ٹکٹ دلائے گی۔ تمام میچز اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور T20 ورلڈ کپ جیتنے کا عزم لیے T20 کا جو قومی اسکواڈ ہے وہ برسبن سے میلبرن چلا گیا ہے۔ برسبن میں گرین شرٹس نے 2 وارم اپ میچز بھی کھیلے، ایک پریکٹس سیشن میں بھی شرکت کی۔ کھلاڑی کل سے میلبرن میں ٹریننگ شروع کریں گے۔ میگا ایونٹ میں شاہینوں کا پہلا مقابلہ اتوار کو روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ شائقین کرکٹ کے ارمان برسات میں بہنے کا امکان ہے۔ اتوار کو میلبرن میں شیڈیول پاک بھارت ٹاکرا وائٹ واش ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، کتنے امکان ہیں بارش کے؟ آج جو شام 4 بجے میٹ آفس کی پروڈکشن ہے اس کے حساب سے اتوار 90% بارش ہے، 20 سے 25 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ یہ پیش گوئی کل تک بہت بہتر تھی، اتنی بارش کا امکان نہیں تھا، لیکن آج یہ چینج ہوئی ہے۔ اور ہفتے کے دن سڈنی میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی جو سپر 12 کا پہلا میچ ہوگا وہ بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میٹ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعے کو زیادہ بارش ہو گئی تو پھر یہ بارش سبسائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ تو توقع یہی رکھے سارے شائقین کہ جمعے کو ہو جائے بارش، ہفتے اور اتوار کو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہد ہاشمی۔ اور کرکٹ کے دیوانوں کے پسندیدہ شو ہر لمحہ پرجوش میں بھی بھارت کا ایشیا کپ میں پاکستان نہ آنا موضوع بحث رہا۔ سابق کپتان یونس خان کہتے ہیں کہ اگر وینیو تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ کامران اکمل نے کہا کہ PCB 2 ٹوک موقف پر ڈٹ جائے۔ سے آغاز کروں یا بلبلے پر اختتام کروں؟ بلبلے کے روح رواں نبیل بھائی ہمارے آج کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹ کام، مقبولیت کے اعتبار سے تو ہے ہی، ٹائمنگز کے اعتبار سے بھی 13 سال مکمل ہونے لگے ہیں 22 اکتوبر کو بلبلے۔ کیا بات ہے بھائی، چانس یہاں پہ یہی ہونے چاہیے کہ یہ ہوگا پاکستان میں ہی، اب ورنہ پھر پاکستان کیسا نہیں بنے گا؟ نہیں، پھر ظاہر سی بات ہے چینج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ کہ ہم لوگ پھر وہ ایشیا کپ نہ ہو تو ہم لوگ انڈیا چلے جائیں۔ جس ٹورنامنٹ میں وہ آئیں گے اس ٹورنامنٹ میں آپ آئیں، جس میں نہیں آئیں گے آپ بھی مت جائیں۔ آڈ ون آؤٹ کون سا ہے؟ آڈ ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہاں معلوم ہے، یونس خان، کامران اکمل اور تنویر، اس کا آنسر نہ دیں، اس فلور پہ لڑائی ہو جائے گی، تلوار بھی لڑائی بھی چاہیے۔ بچے سے بھی پوچھیں گے تو سوال کا جواب دے گا، یہ کیا سوال ہے تنویر بھائی؟ آپ تو پکچرائز کرا دیے سر۔ آپ مزدار صاحب آئے ہوئے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ مطلب کیا ایسی بات؟ اتنا بڑا وزیر اعلیٰ ہاؤس، میں ایک مسکین آدمی، اتنا بڑا، مجھے روز لگتا تھا کہ میں شاید چوری کرنے آیا ہوں اس میں۔ معصومانہ میچ کی پہلی بال کی جانب ڈیش کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے میرے رونے کا ہونے کا۔ جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، میرے رونے کا جس میں قصہ ہے۔ نمیبیا ورسز UAE، نبیبیا۔ آپ ہی سیم مجبوری ہے، سیم بولنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔